بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأسد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باء علوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة، وإلى روح سيدنا المفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا المنقذ بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد البارص، ورسول من قطب الدعوة برجل غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج برسول جل المضاهى بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الطويل، وصول فريم الأرواح أهل زنبل وأهل فريض وأهل أكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيبون وأهل مشهد وأهل حوض وأهل غرفة وأهل شباب وأهل المسيلة وأهل باب السهم وأهل البقيع وأهل المعنى، وصولهم فريم إلى رسول الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر، ولرسول الإمام الحبيب محمد الحبيب أبي بكر بن عبد العطاس بن الحبيب أحمد حسن العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ولرسول الإمام محمد بن علي وولد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين، ولرسول الإمام محمد بن عبد الله الهدار، ولرسول الإمام محمد بن أحمد بن الشاطري، ولرسول سيدنا الإمام الحبيب عبد الحبيب علي الحبيب حسن وأخي الحبيب سالم ابن عبد الله بن مر الشاطري، ولرسول الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ، ولرسول الحبيب محمد بن سالم الحفيظ، وإلى روح خليفة الإسلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ولرسول الجل الحبيب سالم بن علي السقاف، والحباب الشريف رضي بن دي علي السقاف، والشيخ الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندواني، وإلى روح الشيخ محمد نواوي ومرجع البنتين وصولهم وفرهم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن محمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وابنا الصالحون، وبنيز الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجز والروح وتبجل النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل يد صالح جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حرب درج النبي محمد ونبي الله هود عليهم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إلهنا الحق المبين الذي إياه نعبد وإياه نستعين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى وأصحابه الطيبين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. والتجسس على عورات الناس والوشم وهجر المسلم فوق 3 إلا لعذر شرعي، ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس. Dan termasuk maksiat-maksiat badan adalah at-tajassus, yaitu memata-matai atau mencari-cari ala auratin nas, atas kekurangan-kekurangan manusia.
Ini juga termasuk maksiat badan. Memata-matai orang lain tujuannya untuk mencari kekurangan dan kesalahannya, itu adalah tajassus. Makanya dalam bahasa Arab jasus itu adalah mata-mata. Jasus suatu kelompok itu disebut dengan jasus karena dia mencari-cari kekurangan atau kesalahan kelompok tersebut. Ya, tujuannya adalah ingin mempermalukannya dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk adalah maksiat badan. Tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain atau kekurangan mereka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan satu sama lain. Hati-hati, apalagi kadang di saat sedang mencalon ingin menjadi pejabat, ini masing-masing kandidat kadang mencari-cari kesalahan yang satunya. Nanti ketika sedang kampanye disebut-sebut. Ini adalah perbuatan haram. Ya, belum lagi jadi pemimpin udah maksiat duluan ini. Ya, udah melakukan yang haram. Hati-hati. Oh, jangan pilih nomor sekian. Itu cuma janji-janji belaka, gak ada realisasinya, macam-macam. Oh, sudah merasakan kan kalian gini. Oh, macam-macam. Ini adalah tajassus, nyari-nyari kesalahan orang. Al-Quran melarang wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah juga nanti akan mencari-cari kekurangannya di hari kiamat. Bukan malah dimaafkan, justru dicari-cari kekurangannya itu, walaupun sedikit diungkit-ungkit oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dulu waktu hidup di dunia dia mencari-cari kesalahan saudaranya, yang kecil dibesar-besarkan. Allah juga bisa melakukan itu kepadanya kelak di hari kiamat. Permasalahan yang kecil akan dibesar-besarkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya, karena dia dulu begitu waktu hidup di dunia. Sebaliknya, orang yang suka menutupi kesalahan saudaranya, Allah juga akan tutupi segala kesalahannya. Man satara akhahul muslim satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan saudara muslimnya, maka Allah juga akan tutupi kesalahannya. Makanya para orang-orang soleh terdahulu itu, mereka berusaha untuk menutupi keaiban saudaranya, bukan malah membeberkan dan menyebarkannya kemana-mana. Hati-hati. Hatim al-Asam, beliau dinamai Hatim, namanya Hatim, dijuluki al-Asam. Asam itu artinya tuli. Hatim yang tuli. Apakah beliau benar-benar tuli? Sebenarnya Hatim itu tidak tuli, tapi beliau berpura-pura tuli. Kenapa? Kok bisa berpura-pura tuli? Ada beberapa versi. Di dalam versi Syarah Risalatil Qusyairiyah itu beliau dikatakan suatu saat ada perempuan datang kepada beliau bertanya tentang perihal keagamaan, meminta fatwa. Ketika perempuan itu bertanya kepada Hatim al-Asam, rupanya dia tidak sadar. Akhirnya perempuan tersebut kentut di depan Hatim al-Asam. Bayangkan, seorang perempuan kentut di depan seorang ulama besar. Pastinya dia akan sangat malu.
Maka karena Hatim Al-Asam mendengar suara kentut yang nyaring itu, beliau pun berpura-pura tuli, tidak mendengar. Wah, kalau kita ada di posisi Hatim Al-Asam, bisa tertawa terbahak-bahak menertawakan perempuan itu tanpa memikirkan rasa malu yang dia alami. Kalau Hatim Al-Asam ketika mendengar suara kentut dari perempuan itu, beliau langsung berpura-pura tuli. Kata Hatim Al-Asam, kamu bertanya tentang apa? Perempuan itu mengutarakan pertanyaannya dengan penuh rasa malu karena baru saja kentut. Maka Hatim Al-Asam seolah tidak mendengar ucapan perempuan itu. Kata Hatim Al-Asam, keraskan suaramu, saya nggak dengar. Kata perempuan, kok nggak dengar sih? Dia angkat lagi suaranya, agak keras dari sebelumnya. Maka Hatim mengatakan, saya belum dengar, keraskan lagi suaramu. Maka perempuan itu langsung tersenyum dan mengucap Alhamdulillah. Kenapa? Berarti Hatim Al-Asam tidak mendengar suara kentut saya barusan, karena dia ternyata tuli, padahal tidak mendengar benar Sidin melipung. Tapi apa? Karena ingin menutupi keaibannya. Subhanallah. Kata Hatim, keraskan lagi ayo. Akhirnya perempuan itu teriak, wahai Hatim, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya begini. Nah, begitu kata Hatim, biar saya dengar. Alhamdulillah, kata perempuan. Untung tuli. Tuh, dari tuli dari mana dia dengar sebenarnya. Maka dari sejak itulah Hatim Al-Asam berpura-pura menjadi sosok yang budek, sosok yang tuli, nggak dengar suara orang, pura-pura. Sampai kapan? Sampai wanita itu meninggal dunia, baru beliau kembali normal. Dan gelar itu tetap menempel di namanya, berikit Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Jadi kalau di zaman itu orang banyak yang bernama Hatim. Hatim yang mana nih? Hatim banyak di sini. Maka jika orang ingin Hatim ini, maka mereka mengatakan Hatim Hatim yang tuli itu, kata beliau. Kata mereka, Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Akhirnya orang datang ke sana, padahal beliau tidak tuli. Radhiyallahu anhu arda. Sampai segitunya menutupi keaiban orang lain, itu beliau rela bertahun-tahun berpura-pura menjadi orang yang budek, menjadi orang yang tuli, sampai perempuan itu meninggal dunia, baru beliau kembali menjadi normal. Kalau kita nggak betah itu. Cerita yang sama juga pernah terjadi kepada salah seorang sholihin ketika ia meminang seorang perempuan. Kemudian akad nikah sudah selesai, lalu ia digiring menuju mempelai wanita. Malam itu ketika dia sedang berduaan dengan istrinya, maka dia lihat di tubuh istrinya itu banyak sekali bekas cacar. Kan itu memalukan bagi wanita, di tubuhnya banyak bekas cacar. Maka si suami ini mengatakan, aduh, mataku sakit. Tiba-tiba mataku sakit kepadanya. Istrinya tadi sudah hampir malu. Mataku sakit katanya. Aku nggak bisa lihat, kata si suami tadi. Akhirnya apa? Dari sejak itu dia pura-pura buta. Karena apa? Tidak ingin istrinya kecewa. Karena dia melihat bekas cacar yang begitu banyak di tubuhnya. Jadi laki-laki soleh ini pura-pura buta dia. Aduh, saya nggak ngelihat, betul, nggak paham, saya nggak ngelihat, kenapa ini? Jangan-jangan saya buta, dia bilang. Akhirnya fata'ama, dia pun berpura-pura buta. Sampai kapan? Sampai istrinya meninggal dunia. Berapa lama? Selama 20 tahun dia berumah tangga. Sampai punya anak, punya cucu, itu 20 tahun mungkin. Istrinya wafat, meninggal dunia, baru dia normal lagi. Subhanallah, tahan, kuat sampai 20 tahun pura-pura buta. Karena apa? Ingin menutupi keaiban istrinya. Dia khawatir jika istrinya tahu bahwa dia melihat, malu nantinya. Sampai sedemikian rupa. Kalau kita bagaimana? Kesalahan dan kekurangan istri dibeberkan kemana-mana. Naudzubillah. Biniku di rumah tuh orangnya
cerewet benar, mau kaku. Belum lagi tuntung bepandir yang ini, bepandir yang itu pulang. Hanyar benar nukar banyu minta tukarakan pulang, maka pengoler di rumah. Diceritakan ke orang lain kesalahan istrinya. Sebaliknya kayak itu juga nang bini menguyak kesalahan laki juga ke situ kemari. Subhanallah. Jauh banget perjalanan hidup orang sekarang dibandingkan dengan para pendahulu-pendahulu kita. Itu para salaf soleh terdahulu masing-masingnya menutupi kekurangan satu sama lain dan berusaha untuk saling melengkapi, bukan membeberkannya. Na'udzubillah. Siapa yang mereka turuti? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang mengatakan, "Man satara akhahul muslim satarahullah." Barang siapa yang menutupi saudaranya muslim, maka Allah juga akan tutupi dia. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi suatu ketika Nabi sedang duduk bareng dengan sekelompok sahabatnya sambil menyantap hidangan, dan kebetulan lauknya ketika itu adalah daging kurma. Jadi semua yang hadir di sana makan dan menyantap daging onta, daging onta, bukan daging kurma ya, daging onta. Semua yang ada di sana semua menyantap daging onta itu. Daging onta, lahmul juzur, daging onta. Akhirnya apa? Suatu ketika pas lagi sedang asyik makan, tiba-tiba tercium bau kentut. Tercium bau kentut. Semua sahabat nyium bau itu. Pastinya di antara mereka ada yang kentut. Dan kebiasaan para sahabat itu, mereka selalu memelihara wudu. Kalau batal wudu, begitu. Kebetulan ketika itu sedang masuk waktu sholat. Karena kebiasaan para sahabat, mereka selalu menjaga wudu, maka ketika masuk waktu sholat, mereka langsung sholat. Tidak ada yang pergi ke air untuk wudu. Nah, ketika itu masuk waktu sholat. Nabi tahu, kalau seandainya saya biarkan sahabat ini semuanya langsung sholat, dan ada satu di antara mereka ke air berwudu, pasti semua tahu bahwa dia yang barusan kentut. Supaya Nabi tetap menutupi keaiban sahabatnya, akhirnya Nabi berseru di hadapan para sahabat, man akala lahma juzrin falyatawadda. Man akala lahma juzrin falyatawadda. Barang siapa yang makan daging onta, kata Nabi, maka hendaknya dia berwudu. Siapa yang makan daging onta? Ya semua. Oh ya, akhirnya sahabat semua wudu. Imam Nawawi mengambil kesimpulan bahwa memakan daging onta membatalkan wudu karena hadis ini. Tapi yang lainnya, Imam Rafi'i berpendapat tidak. Yang lainnya juga ulama Syafi'iyah tidak. Kenapa? Karena hadis ini warid, yakni sababul wurudnya adalah satran di aibi ahadis sahabah, karena menutupi keaiban salah seorang sahabat. Jadi Nabi tidak berbicara tentang syariat bahwa daging onta membatalkan wudu, tidak, tetapi beliau sedang membicarakan tentang menutupi aib sahabatnya. Sehingga yang kentut tadi tenang hatinya, alhamdulillah. Coba kalau seandainya Nabi tidak menyuruh orang yang memakan daging onta itu berwudu, pastinya aku yang akan berwudu sendirian, dan orang-orang pasti akan tahu bahwa aku yang kentut barusan. Ini kentutnya bau banget, rupanya keciuman semua sahabat nyium. Subhanallah, ya. Untung kata dia, sampai sekarang nggak ada yang tahu sahabat siapa yang kentut itu. Luar biasa. Itulah cara menutupi keaiban orang lain, kesalahan orang lain. Di antara amalan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, kata beliau kan, kalau kita sering mengamalkan Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Itu kan doanya Syekh Samman, katanya 4 kali dibaca setelah sholat subuh. InsyaAllah dia tergolong dalam kelompok para wali. Ya,
Ya walaupun dia ibaratnya bukan wali, tapi setidaknya digolongkan dalam kelompok mereka, ada dalam kapal mereka. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad waghfir li ummati Sayyidina Muhammad wajbur ummat Sayyidina Muhammad wastur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, tambali kekurangannya. Ya Allah, tutupi kesalahannya, tutupi keaibannya. Ente amalkan itu sudah berapa tahun? Udah 2 tahun, 3 tahun, wah 10 tahun lebih dah Pak. Gimana? Sudah jadi wali nggak sekarang? Kok nggak jadi wali-wali? Tetap aja kayak orang biasa. Ente doanya cuma dibaca, tapi tidak diamalkan. Bacaannya ya Allah, rahmati umat Sayyidina Muhammad. Ente sendiri tidak merahmati umat Sayyidina Muhammad. Jangankan warga kampungmu, istri di rumah aja nggak disayangi, anak nggak disayangi. Itu juga umat Nabi Muhammad itu. Pindah mampu menyambat Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Dia sendiri tidak menyayangi anak istrinya. Dia sendiri tidak menyayangi warga yang ada di sekitarnya. Berarti dia hanya mengucap doa, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan doa. Bohong kamu. Waghfir ummati Sayyidina Muhammad, wajbur ummata Sayyidina Muhammad, wastur ummata Sayyidina Muhammad, tambali kekurangannya, tutupi keaibannya. Baru ente baca itu setelah sholat subuh, siang-siang udah gibah saudara ente sendiri. Si anu tuh pelit bener orangnya. Ente baru saja baca ustur, tutupi kekurangan dan keaiban umat Sayyidina Muhammad. Tapi kenyataannya di lapangan ente malah membeberkan keaibannya, membuka kekurangan-kekurangannya. Gimana ini? Ucapan beda dengan perbuatan. Munafik ente. Orang munafik nggak bakalan jadi wali. 1.000.000 tahun ente baca itu nggak jadi wali-wali. Kenapa? Karena ente cuma baca, tapi tidak diamalkan. Kalau mendoakan umat Nabi Muhammad agar disayangi Allah, ente harus sayang dulu kepada umat Sayyidina Muhammad. Minta agar diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka. Ente harus memaafkan dulu kesalahan orang lain kepada ente. Ya, ente minta agar umat Nabi Muhammad ini diampuni dosanya. Ente sendiri tidak memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Wasi kamu. Kena bertamuan aja. Wah, dendam sudah. Mestinya kamu maafkan kesalahannya sebelum kamu memintakan kepada Allah agar mengampuni dosanya. Kamu dulu mulai maafkan kesalahan dia. Itu Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat, ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham? Apakah tidak mampu seorang di antara kamu untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Para sahabat bingung, siapa Abu Dhamdham ya Rasulullah? Abu Dhamdham itu adalah seorang umat yang hidup sebelum kalian, di zaman nabi-nabi terdahulu. Di antara amalannya adalah setiap bangun menjelang pagi itu dia bangun, dia mengatakan, ya Allah, saya sedekahkan kehormatan saya kepada semua orang-orang yang menggunjing saya. Saya maafkan kesalahan mereka kepada saya. Kalau ada orang yang menggunjing saya maafkan. Kalau ada orang yang mencoreng kehormatan saya sedekahkan untuk dia. Itulah Abu Dhamdham, kata Nabi. Kelak di hari kiamat akan disiapkan oleh Allah Ta'ala istana. Semua mengatakan, milik siapa ini? Ya Allah. Ini adalah milik orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Akhirnya di hari kiamat itu mereka yang orang lain bersalah kepada mereka, itu mereka berusaha di hari kiamat memaafkan kesalahan. Kurelakan aja kesalahan tikam. Kenapa? Karena semua menginginkan istana itu. Kapan? Kelak di hari kiamat. Makanya maafkan dari sekarang sebelum hari kiamat tiba. Jadi kalau orang berbuat salah pada kita, maafkan saja. Selesai. Ente ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, minta diampuni oleh Allah dosa mereka. Ente sendiri nggak memaafkan mereka. Kemudian apa lagi? Wajbur, tambali kekurangannya. Ente malah mencoreng kekurangannya. Kalau bisa yang sudah sempurna dicari-cari kesalahannya, berusaha untuk mencoreng nama baiknya. Mestinya ditambali yang kurang itu, ini malah dicoreng. Yang sudah sempurna malah dijadikan kurang sama dia. Bagaimana? Wastur, dan tutupi umat Sayyidina Muhammad, keaiban dan kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Ente sendiri malah membukanya, menyebarkannya, men-share-nya di HP. Di-share di HP. So banyak mungkin. Nih videonya ada nih, nah, ini pang sekalinya nah.
Nang ketujuan seher. Jauh sekali menutupi. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk maksiat badan. Wal washmu, dan tato. Ayo, siapa yang nato-nato badan? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melarang orang-orang yang menato dan yang minta ditato. Haram itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain badan ditato-tato? La tunza'ur rahmatu illa min syaqi, kata Nabi. Tidak akan ditarik rasa kasih sayang itu kecuali dari orang yang celaka. Orang yang menato dirinya sama saja dia tidak sayang dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya saja tidak sayang, apalagi menyayangi orang lain. Sudah jelas kamu bertato itu salah, masih dibela-bela. Tidak semua orang yang bertato jahat. Ente bertato sudah jahat. Ada dibikin video macam-macam. Jangan kira semua orang yang bertato itu adalah begini-begini, mau membela orang yang bertato. Kita tidak membicarakan tentang perangai dan kelakuannya. Banyak orang yang bertato itu ternyata ramah. Bukan masalah perangai dan tingkah lakunya, tetapi perbuatannya, menato tubuhnya itu sudah salah dalam agama. Dibikin video-video ringkas, orang bertato ternyata baik hati, orang yang bertato justru malah jahat, yang tidak bertato malah jahat, kadang begitu. Ini bukan masalah tingkah lakunya. Perbuatan kamu dalam menato tubuh kamu itu sudah keliru besar dalam Islam. Ini kita bicara tentang agama Islam. Itu kan seni. Seni datang dari mana? Iya, kalau seni bertentangan dengan Islam, kalau budaya bertentangan dengan Islam, wajib kita tolak. Nggak boleh dibiarkan. Orang Rasulullah sudah bersabda, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang-orang yang menato dan yang minta ditato. Terima jasa tato. Ya, datang nanti ke sana. Itu tawaran-tawaran untuk mendapat laknat. Giliran majelis ta'lim yang mengundang rahmat gak datang ke sana. Giliran tawaran-tawaran laknat dia datang ke sana minta ditato. Kenapa? Biar kelihatan menakutkan. Pengecut kamu. Pengen tampil agar ditakuti orang lain harus tatoan dulu. Gitu, pengecut kamu. Mengandalkan tato biar orang takut. Kalau lelaki nggak pakai tato-tatoan. Lelaki itu kalau pemberani ya berani sudah. Macan itu walaupun tidak bertato tetap saja menakutkan. Macan tuh begitu. Ente pengen jadi orang yang ditakuti harus tatoan dulu. Kasihan, pengecut kamu. Ya, macan, singa nggak pakai tato-tatoan. Itu binatang semua, kalau mereka datang lari semua. Iya. Pemberani nggak harus pakai tato. Biar sangar, biar orang takut. Ditatoin di leher, di dada, di bahu, terus rambutnya dicepak, kemudian dikuningi, telinganya diboneli. Ya Allah, ini manusia apa jin ini? Subhanallah, biar orang takut sama saya. Emang apa? Pengen ditakuti pakai tato? Pengecut kamu. Banyak orang yang ditakuti tanpa tato. Banyak orang yang berbawa tanpa tato. Alhamdulillah. Ini termasuk maksiat badan. Allah sudah sayangi kamu. Ketika terlahir tubuh kamu putih bersih, mulus, nggak ada coretan. Marah kamu sendiri yang tidak sayang dengan diri kamu. Dengan diri sendiri tidak sayang, bagaimana orang lain? Nah itu Bib, makanya masa lalu saya dulu Bib, saya waktu muda memang gelora muda itu kadang memanggil untuk ini dan itu, saya terpengaruh, akhirnya saya terlanjur bertato. Bagaimana nih Bib cara menghilangkannya? Apakah wajib saya setrika sekujur tubuh saya? Ya jangan Bung, ente setrika sekujur tubuh kamu ya kamu siksa diri sendiri. Jadi bagaimana? Ketato kalau memang sudah terlanjur dan sudah tertutupi oleh kulit, gak apa-apa, gak usah disetrika. Tetapi kalau kamu bisa menghilangkannya dengan cara yang aman, wajib kamu hilangkan. Dan kalau tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara disetrika dengan besi panas, ya jangan. Fatwa dari mana itu? Ulun pernah didatangi
oleh salah seorang mantan bertato lah gitu. Itu di tangannya kesian bekas luka bakar. Kenapa tangan ente kayak gini? Di sini. Ulun bipe tobat dari masa lalu. Jadi ulun setrika tangan ulun disebut. Wah, ya Allah, kenapa disetrika kata anak? Ada ustadz. Wah, ustadz mana lagi ini? Ustadz nggak belajar fikih ini. Kalau orang sudah terlanjur ditato, apalagi udah puluhan tahun, itu bahagian dalam kulit tato itu sudah masuk dalam bahagian dalam kulit sehingga tidak najis lagi. Tapi tetap wajib dihilangkan jika cara menghilangkannya tidak membuat luka baru yang dikhawatirkan akan merusak kulit, seperti yang dikhawatirkan dalam memakai air kemudian mengakibatkan kulit rusak atau mengakibatkan luka, maka kita tidak perlu bertayamum memakai air, cukup dengan bertayamum. Begitu juga dalam menghilangkan tato. Kalau seandainya menghilangkan tato dengan cara yang merusak kulit kita yang tadinya mulus menjadi kayak ya kena luka bakar, tahu sendiri bagaimana melepuh-melepuh, apalagi membuat luka di badan, apalagi dikhawatirkan bisa membinasakan misalnya. Nah, ini nggak perlu seperti itu. Selagi belum ditemukan cara yang aman untuk menghilangkan tato, nggak wajib kamu menghilangkannya. Tapi kalau sudah ditemukan, misalkan ada alat yang aman dan tidak sakit, nah baru kamu hilangkan dengan alat itu. Apalagi sekarang ini ulun lihat ada jasa menghilangkan tato dengan cara yang aman, kayak tembakan gitu, cetek ditembak sama dia. Ulun lihat di video, ada teman mengirimi di daerah Jawa sana, Masya Allah, mereka gratis pakai mobil lagi, tulisannya jasa menghilangkan tato. Stop di muka-muka masjid, muka-muka musola, itu banyak ternyata orang-orang yang berminat, antri malah mereka. Dikomentari oleh orang yang meliput, gimana rasanya, sakit nggak? Dia bilang enggak sakit katanya. Dicontohkan cetek, nggak tahu alatnya itu apa tuh. Kalau ada tuh beli alat itu, bikin jasa buang tato. Di mana? Di samping yang membuat jasa pembuatan tato, dia bikin jasa hilangkan tato gitu. Iya, biar dia kabur. Dia bikin jasa tato, ini bikin jasa menghilangkan tato. Lawan itu dia. Banyakan mana yang datang? Ya Allah. Jadi begitu. Ya, hati-hati. Wasyam, tato itu nggak boleh, dilarang itu. Baik itu di pipi atau di tangan atau ghairi dzalik. Kenapa sih para fuqaha mengatakan orang yang bertato itu tidak sah sholatnya? Bukan tintanya itu, bukan air tidak meresap ke kulit, bukan. Ini banyak yang salah paham. Emang kalau bertato air nggak kena kulit? Tetap kena kulit. Ya kalau ente pakai tato yang lem-leman itu, stiker-stikeran itu betul itu. Ya, tato stiker-stikeran itu mungkin air nggak meresap ke kulit. Ini tato yang dimaksud jadi menghalangi sahnya sholat, karena menato itu dicucuk atau ditusuk dengan jarum. Jarum dikasih tinta, ditusuk ke pori-pori tubuh, otomatis tinta yang masuk ke dalam pori-pori itu bercampur dengan darah, dan dia akan timbul di permukaan pori-pori. Berarti tubuh kamu sedang tercampur dengan darah dan keluar ke atas zahir bahagian luar kulit. Darah hukumnya najis bercampur dengan tinta. Ini yang dimaksud menghalangi sahnya sholat. Paham? Nah, itu kalau sudah puluhan tahun berlalu, akhirnya tertutup oleh kulit baru, sehingga hukum sholatnya tetap sah. Harus paham. Bukannya tato itu menghalangi meresapnya air ke kulit. Kalau tato-tatoan iya, yang stiker itu kan. Kalau ini tato asli, tato itu tidak menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, tidak. Masalahnya adalah kenapa tidak sah sholat orang yang bertato? Karena tinta itu bercampur dengan darah dan dia akan keluar di permukaan kulit melalui pori-pori kulit itu, sehingga tinta yang bercampur dengan darah tadi kan tinta ajnabi. Darah itu darah kita bercampur, maka dihukumi najis.
Sehingga kalau kita sholat bertato berarti kita sholat dalam keadaan najis. Sedangkan di dalam sholat disyaratkan suci pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis. Sekarang di badan kamu ada najis, begitu. Yang terlanjur tadi bagaimana? Ya lihat, kalau masih belum tertutup oleh kulit baru, layak tasi sama tanya layak tasi bijildin, tidak tertutup dengan kulit baru, maka hukumnya ya itu tadi, kamu hilangkan kalau sekiranya tidak menciderai kamu. Artinya sampai yuhditsu syinan fahishan, tidak sampai mengakibatkan keaiban yang parah di dalam kulitmu. Kalau sekiranya mengakibatkan keaiban yang parah dalam kulitmu seperti disetrika tadi, ya jangan sampai segitu. Atau khawatir akan membinasakan dirimu, ya jangan. Jadi bagaimana? Selama kamu tidak menemukan cara yang aman untuk menghilangkan tato tadi, silahkan kamu sholat dan itu dimaafu. Itu namanya ta'adzur kalau dalam hukum fikihnya itu. Ta'adzur itu menghilangkan najis tapi tidak bisa. Ta'adzur itu dimaafu selama kita masih belum bisa menghilangkannya. Tapi kalau seandainya menemukan alat yang aman dan tidak berbahaya, hilangkan. Wajib kita menghilangkannya. Itu ta'adzur. Ta'adzur itu ada ta'assur, ada ta'adzur. Ta'assur itu sulit saja tapi bisa dihilangkan walaupun sulit. Kalau ta'adzur itu memang nggak bisa dihilangkan kecuali dengan cara tertentu. Selama cara itu masih belum ditemukan, tetap kamu sholat dan kamu dimaafu. Tapi kalau sudah menemukan caranya, maka kita wajib menghilangkannya. Jadi begitu cara menghadapi tato. Apalagi tatonya di sekujur tubuh. Masa disetrika sekujur tubuhnya? Mati orang kalau kayak gitu. Luka bakar jadinya. Salah besar itu. Gak ada fatwa di setrika-setrika kayak gitu. Dan itu kejadian, orangnya datang wadah ulun menampaikan kunat-kunatnya, kesian. Kenapa garang betakun lawan orang yang salah? Coba tanya kepada ulama. Gitu, jangan wah kamu wajib disetrika, setrikanya bujuran nam. Ini memang hendak taubat bujur-bujur, kasihan. Itu kalau disetrika bisa banyak preman-preman yang nggak jadi taubat tuh. Sudah pengen taubat, ajar gurunya setrika aja. Bah, jangan lupa awak kada jadi taubat, preman akhirnya. Panjang luka awaknya, luka bakar disetrika. Hendak tobat lah ikam tuh nah tato di muha ikam tuh setrika. Waduh, lupa muha disetrika. Paham? Jangan sampai segitunya lah. Jadi ada cara-caranya itu, enggak sembarangan, ada tafsilnya. Wa hajrul muslimi fawqa thalath. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang hajrul muslim fawqa thalathin, yaitu tidak menegur, maksudnya meninggalkan itu tidak menegur orang muslim lebih dari 3 hari. Tidak tegur sapa. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang setelah bulan Ramadan. Di malam ini kita penutupan untuk sementara bulan Sya'ban ini, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan di sepanjang bulan Ramadan kita tidak bisa melanjutkan pengajian kita karena jam-jam seperti ini kita masih tarawih biasanya ya. Masih akan menjelang tarawih. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan setelah hari raya Idul Fitri di bulan Syawal nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan jasmani dan ruhani kita dan berkahi sisa-sisa umur kita ini hingga kita bisa bertemu lagi di pengajian-pengajian yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dan ulun ucapkan kepada pian mohon ampun maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam tingkah laku dan perbuatan ulun. Semoga bisa dimaklumi dan dimaafkan. Amin insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ila